हेलो एवरीवन वेलकम टू एलर्जी क्लासेस। वर्तमान आम पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो डीएससी 1 रो यूनिट 1 रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टू डिस्कशन करिवा। क्वेश्चन टी होची कलिंग रे अशोकଙ୍କ शासन व्यवस्था संपर्क रे आलोचना करो। डिस्कस अशोक्स एडमिनिस्ट्रेशन कलिंग। अशोक आम जानिछे अशोक कोन करथिले कि कलिंग को आक्रमण करी कलिंग को विजय लाभ करथिले। ओके, तो तापरे से कोन करथिले ना तांकू से कलिंग को राज्यर गोटे इंपोर्टाट अंश विशेष भाव ग्रहण करते। अलरेडी 4टा प्रदेश थिला, कलिंग मिसेकी 5टा होता। ये आम नेक्स्ट पूर्व वीडियो डिस्कशन करते। तो बर्तमान कथा है कि से को भाया शासन व्यवस्था थिला ताको ई लॉन्ग क्वेश्चन माध्यम रे आमे आलोचना करिया। ठीक अछि, क्वेश्चन रो आंसर कोन लिखिया आमे गौरवमय मौर्य साम्राज्यर नरपति अशोक ओडिशा तथा भारत इतिहास शीर्ष स्थान अधिकार करि पाछि। एक विख्यात नरपति वीर रूपे निजर परिचय प्रदान करने जड़े सफल राष्ट्रनीतिज्ञ प्रजावत्सल शासनर मूर्तिमंत प्रतीक कला और साहित्यर पृष्ठपोषक और धार्मिक रूपे अशोक विश्वास सम्मुखें निज परिचय प्रदान कर विश्व इतिहास चिरस्मरणीय हो पार्टी। जमीक आम जाने आगुरी सी बहुत माने युद्ध करुले, राज्य जय करने इच्छा रखुले, किंतु जो आम कलिंग जय कर मनोभाव चेंज हो चंडाशकरू कौन होते धर्माशोकर परिणत हो पारते। ओके, तो से जिनस रोचे से केमिति जो धर्म जिनस बाहर प्रचार कर केवल भारत नुह भारत बाहर से प्रचार कर गोटे बाणी थिला नास्ति ही कमरतम सबलोक हितपा। तो यह सब जिन आम देखिए अशोक थे जड़े सुदृढ़ शासन व्यवस्थार प्रवर्तक। चंद्रगुप्त मौर्य समय प्रचलित शासन व्यवस्था से परिवर्तन करते। कलिंग युद्ध विजय हासिल कर निजर दक्षतार प्रमाण देते। यह युद्ध पर से शांति अहिंसा साम्य मैत्री सद्भाव उदारतार शासन व्यवस्था प्रचलन करते। नास्ति ही कमरदम सबलोक हितवा बाणी थिला, जार अर्थ होची समग्र मानव जातिर हित साधन करने ठारू बड़ी महत्व कार्य नहीं। से प्रजा मानू निजर संतान भाव रूपे प्रकाश करते। राजा प्रजार जनक रक्षक तथा सेवक बोली कही। अशोकंकर प्रजा मानक प्रति पितृप्रतिम मनोभाव तथा अत्युप आदर शासन नीति पृथ्वी इतिहास विरल। तो ये व्यवस्था देखा मिले। तो आम मेन क्वेश्चन टी बर्तमान आलोचना करिया कलिंग अशोक शासन व्यवस्था किपरि थिला। कलिंग युद्ध पूर्व मौर्य साम्राज्य 4टी प्रदेश विभक्त होता, जोटा कि कहली ये 4टी प्रदेश विभक्त होता। कौन कौन ना प्राच्य, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, 4टा पथ थिला, मान 4टा मान प्रदेश थिला। तो बर्तमान जो कलिंग जय कर कलिंग होगा पंचम प्रदेश। ठीक अच्छे, आभ्यंतरीण व्यापार उचित पर्यवेक्षण आईन श्रृंखला रक्षा नागरिक मध्य संपर्क प्रतिष्ठा से कौन कले ना प्रत्येक प्रदेश में 2टी शासन केन्द्र से व्यवस्था करते। कौन कौन ना प्राच्यर राजधानी, राजधानी माने 2टा राजधानी रखी शासन केन्द्र कह कौन कौन ना प्रथमटी है पाटलिपुत्र आउ द्वितीय है कौशंबी कहार प्राच्यर। सेकेंड आसला उत्तरापथ, गोटे है तक्षशिला आउ गोटे है पुष्करावती। बुझेगा नेक्स्ट तापर थर्ड आसला दक्षिणापथ, उत्तरापथ प्राच्य उत्तरापथ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ रे कौन होगा ना सुवर्णगिरी आउ गोटे है इंडिका, 2टा है। अवंती पथर जो थिला से उज्जयिनी को गोटे राजधानी देले आउ गोटे है विदिशा को राजधानी करथिले। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस आसला हमर कलिंग। कलिंग को मध्य गोटे प्रदेश भाव गठन करा पंचम प्रदेश रूपे। तार राजधानी रखिले तोषाली बा धौली। द्वितीय शासन केन्द्रटी रहा समापा। बुझिपारे जौगड़ पाखे गोटे जगह समापा ताकू शासन केन्द्र रूपे रखागला। कलिंग प्रत्यक्ष शासन युद्धर हिंसोत्तक कलिंग किपर प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था करते रखी तथा लोमहर्षक कराल ध्वंस लीला कलिंगवासी अधूर। तेणु माने बहुत क्षति घटे युद्ध जो निहाती भाव। तेणु कलिंग युद्ध पर कलिंग मगध मध्य संपर्क स्वाभाविक भाव में अप्रीतिकर हो रही निहाती भाव। कलिंगर लोक मैंने आउ मगधर आसिक जड़े शासन कर निहाती रूपे पसंद करेंगे कि आउ माने एते लोक मले निज लोक मैंने मरी जाइए पुणी थे मगध शासन को से ग्रहण करा चाहिए कि नुहे। पुणी आमर कलिंगर लोक मैंने बहुत साहसी स्वाधीनता प्रेमी लोक थे। ओके, देशपाई से मरिया पचाऊ ना जो आम देखुचे जो युद्ध विषय शुणव तो नॉर्मल सैनिक मैंने तो जहाँ युद्ध कले मरले है नॉर्मल लोक मैंने बाहरी जाइए युद्ध करने।
ବହୁତ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ଆତୁର କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଗଧର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସହଜରେ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ମଗଧରୁ ଜଣେ ଆସିକି ଶାସନ କରିବ ମାନେ ନିହାତି ତିକ୍ତତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ତ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଗଧର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିପରି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, କଳିଙ୍ଗରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବ, ଅଶୋକ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନରେ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମିତି ଧରାଯାଉ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲେ, ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି କରି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ସେନାପତି ବି ଯାହା ଗଲେ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ତୁ ଯାଇ ଶାସନ କରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତୁ ଯାଇ ଶାସନ କରେ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲେ, ପୁରାପୁରି ମାନେ ନିଜେ ଶାସନ କଲେ, ବୁଝିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଜା ହୋଇଥାଏ ଶାସନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତି ତଥା ମଗଧର ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କଳିଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶୋକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ସଂସ୍କାର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରିୟ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସକାଶେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦାର ନୀତି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପ୍ରଜା ହୋଇଥାଏ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତୋଷାଳୀର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ପାୱାରଟା କାହାକୁ ଦେଲେ ସେଇଠି ନା ତୋଷାଳୀର ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେଇଠିକାର ଯୋଉ ମହାମାତ୍ର, ଓକେ, କୁମାର ମହାମାତ୍ରଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର କଣ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। କଳିଙ୍ଗର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପଶ୍ଚାତ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାହାର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଜଣେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ, ଓକେ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କୁମାର ବା କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅଥବା କୁମାର ମାତ୍ୟ ମାନେ ଭାଇସରାୟ ପୋଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦେଲେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ଯୋଉଟା ଧଉଳି ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗର ଏକ ସୁଚତୁର ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାପର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅଶୋକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରି କଳିଙ୍ଗର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ବା କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅବାଧ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହବ କଣ ହବ, ସେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ପାୱାର ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ପାୱାର ରଖୁଥିଲେ ହେଲା। ତା ବାଦ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଂଯତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହାର ଏ ଯୋଉ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇ ନଥିଲେ କି, ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। କୁମାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାମାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା ବୁଝିବା ତଥା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିର କୁମାର ମାନେ ନିଜର ମହାମାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷର ଥରେ ପ୍ରଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଦର୍ଶନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୋଷାଳୀର କୁମାରଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷମତା ନଥିଲା। କେବଳ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ମହାମାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଦର୍ଶନ ଗସ୍ତରେ ପଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ସେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଠଉଥିଲେ। ସମାପାର ରାଜବାଚନିକ ବା ରାଜପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁୟନ। ଓକେ, ତ ସମାପା ଯୋଉଗଡ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଗଡ କୋଉଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦିଟା ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ତୋଷାଳୀ ଧଉଳଗିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାପା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଗଡ ପାଖରେ ହେଲା। ତ ଆଧୁନିକ ସମା କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପାଟା ସମା ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା ନାଁଟା। ତ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଉଗଡର ଅନତି ଦୂର ସମାପା ବା ଆଧୁନିକ ସମାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମାପାଠାରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜବଚନିକ ମହାମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ଜଉଗଡରୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ରାଜବାଚନିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ରାଜବାଚନିକ ଯୋଉଟା କି ଦିଆଗଲା କୋଉଠି, ଆମ ସମାପାରେ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିସକାଶେ ସେ ତୋଷାଳୀର କୁମାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ
ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାକୁ ବନଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଛି ନିହାତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା କଥା କାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ତୋଷାଳୀର ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ସିଏ ନହେଇକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ଦେଇଥିଲା ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା କି ଯୋଉ ତୋଷାଳୀ ଯୋଉ ଆଉ ମେଇନ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେଇଠି ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ନଉଥିଲେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଫୁଲ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ମଧ୍ୟ। ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରବରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କଳିଙ୍ଗର ଅନେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରବରଣ ବା ବଛା ବଛିର ମାନଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ବାଛା ଯାଉଥିଲା ଆଚରଣ ଭଲ ଥିବ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବେ ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଢ ମନୋଭାବ ରହିବ ନିଷ୍ଠାପରତା ରହିବ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ସଚୋଟତା ରହିବ ବିଜ୍ଞତା ରହିବ ଏଇସବୁ ଥିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ ଅସାଧୁତା ପକ୍ଷପାତିତା ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଧୀରତା କ୍ଷିପ୍ରତା ଆଳସ୍ୟ ଅସୂୟା ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ପରିହାର କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହେବାକୁ ଅଶୋକ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ଅକାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକରେ କାରାବରଣ ନ କରିବେ ବା ମାନେ କାରାବରଣ ମାନେ ଜେଲ ଫେଲ ନ ଯିବେ ବିନା କାରଣରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସରବ୍ୟ ନ ହେବେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାଗ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାତ୍ର ନଗର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜୁକ ଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ପ୍ରତିବେଦକ ବଚଭୂମିକ କରଣକ ଲିପିକାର ପ୍ରଭୃତି ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ନା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଥିଲା ମହାମାତ୍ର ନଗର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏସବୁ ରହିଥିଲା ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ସେବକ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ କରି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାଜତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥିଲା। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା କିଏ ମହାମାତ୍ର। ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାମାତ୍ର ମାନେ ହେଲେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଇଥପିକ ମହାପାତ୍ର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନୁ ମହାପାତ୍ର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଧର୍ମ ଉଦ୍ଭାଷଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଧର୍ମାନୁଗତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ କି ହେଲା ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହିଳା ମାନେ ଇଥପିକ ମହାମାତ୍ରେ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତଥା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଅନୁ ମହାମାତ୍ରେ ଯୋଉମାନେ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନିରାପତ୍ତା ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ପାୱାର ଆଙ୍କର ଆସିଗଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ନଗର ବ୍ୟବହାରକ ମାନେ ତୋଷାଳୀ ଓ ସମାପଠାରେ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ନଗର ବ୍ୟବହାରକ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଜଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନଙ୍କର କାହାର ପ୍ରାଦେଶିକ ମନେ ରଖ ମହାମାତ୍ର ମାନେ ଏମାନେ ପୁରା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇପ ର। ତାପରେ ଯୋଉଟା କି ଆସିଲା ବ୍ୟବହାରିକ ମାନେ ଜଜ୍ ଟାଇପ ର ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନେ ହେଲେ ଯୋଉଟା କି କର ଟିକସ ଫିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ପରିଷଦ ଏଗୁଡା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଆଚ୍ଛା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଆଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଭିତ୍ରିଆ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ପାଖରେ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବର୍ଡରରେ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଡର ଜଗିବା ପାଇଁ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଅନୁ ମହାମାତ୍ର ହେଲା ଅନୁ ମହାମାତ୍ର ପାଖରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ରିଆ ମାନେ ପୋଲିସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ମିଲିଟାରୀ ହେଲା ଅନୁ ମହାମାତ୍ର ଆଉ ପୋଲିସ ଆମର ଯେମିତି ରହୁଛି ଭିତ୍ରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ କାହାର ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସେମାନେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଜନପଦବାସୀଙ୍କ ହିତ ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ରାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନର୍ମାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ କାମ କରୁଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ ଜମିର ମାପଚୁପ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତଥା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜୁକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜମିର ମାପଚୁପ କରିକି ଯୋଉ ଯାହା ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ ଯାହା କିଛି ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ମୋଟ ମାନେ ହେଲା ସବୁ ମାମଲା ଗୁଡା ସେମାନେ ସେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାତା ଯେପରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଧାଇ ପାଖରେ ଛାଡିଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରହେ ମୁଁ ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
ରାଜୁକ को हस्तांतर କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜୁକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ଯେମିତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ରାଜୁକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଉ ରାଜୁକ ମଝିରେ ରହିଲେ ମିଡିଏଟର ଭଳିଆ କିଏ ରହିଲେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। पुलिस माने सम्राटଙ୍କ चार रूपे कार्य କରି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦନ ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ पुलिस माने माने डिटेक्टिव टाइप रो ହେଲା ଯେମିତି ଆମର इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ पुलिस माने ସେମାନେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ମାନ ସବୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିବେଦକ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଧନ ଗୋଶାଳା ତଥା ଗୋଚାରଣ ଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଚ ଭୂମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ହିସାବ ପତ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ କରଣକ। କରଣକ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କରଣ ଲୋକମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯୋଉ ଦସ୍ତାବିଜ ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଘୋଷଣାନାମା ଶିଳାଗାତ୍ର ବା ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଥିଲା କରଣକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କରଣକଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯାହା କିଛି ସେଗୁଡାକ ପଥରରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ପେପର ଥିଲା କି ତ ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଆଟବିକ ନୀତି କଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିପୁଦ ସଂକୁଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଶୋକ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୌଗଡ଼ ଅନୁଶାସନରେ ଆଟବିକ ହେଲା ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କହିଛି ହେଲା ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଆଟବିକ ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ପାର୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଜୟ କରିଗଲେ ସେମାନେ ତାର କଣ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ତାର ବସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଆଉ। ବିଜିତ କଳିଙ୍ଗର ବହୁ ଆଟବିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ତଥା ରାଜପଦାଧିକାରୀ ସମ୍ଭବତଃ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଟବିକ ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଆଟବିକ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଦୁରୂହ ବେପାର ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭଳିଆ କଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଯଦି ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା ଆଶା ଥାନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଆଟବିକ ଆଡୁ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଉଦାର ତଥା ତୋଷଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆଟବିକ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଆଟବିକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ସାନ୍ତ୍ୱନା ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆଟବିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର କଥା କୁହାଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକଙ୍କ ହେଇଗଲା ତ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ରମଣ ଫାକ୍ରମଣ କଲ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆଉ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିବା ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ। ଓକେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅ ସେୟାର କର ତାଙ୍କୁ କୁହ ଦେଖାହେଲେ। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା କି ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କର ଓକେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।